বিরোধীদের কমিশন অভিযান। মকরদ্বার থেকে মিছিল নিয়ে এগোলেন রাহুল গান্ধী, কিন্তু মাঝপথেই ব্যারিকেড করে প্রায় ৩০০ বিরোধী সাংসদকে আটকে দিল পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, কমিশনের অনুমতি মত নির্বাচনের সদনে যেতে পারবেন ৩০ জন প্রতিনিধি, কিন্তু তাতে রাজি হননি বিরোধীরা। ব্যারিকেড টপকে যাওয়ার চেষ্টা করেন মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা এবং অখিলেশরা, কিন্তু তারপরেও তাদেরকে আটকে দেওয়া হয়। বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ বিরোধীরা। শেষ পর্যন্ত বিরোধীদের আটক করে দিল্লি পুলিশ। भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाए, मत चलो कम की। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता, तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। আমার সাথে আছে অখিলেশ যাদব, অখিলেশই আমাদের পোস্টারটা ধরেছে, আমাদের पुलिस चुनाव आयोग में ले जा रही है, चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात कराने के लिए আমরা বলছি আমাদের সবাইকে 300 এমপিদের ইলেকশন কমিশন নিয়ে যাচ্ছে, তো সবাই আছে। আজকে বিরোধী দলের জোটের প্রত্যেক সাংসদ ইসিআইয়ের সামনে প্রোটেস্ট করতে নেমেছে। কেন নেমেছি? কারণ যারা এই দেশের নাগরিক, ওদের ভোট অধিকার কেড়ে নিচ্ছে ইসিআই। আমি ইসিআই এর চিফ ইলেকশন কমিশনারকে বলবো, যদি ভোটার লিস্টে ভুল থাকে, 24-এর ইলেকশন কিভাবে হলো, আপনি পদত্যাগ দিন। আর যদি ভোটার লিস্টে এত ভুল থাকে যে 65 লক্ষ মানুষকে আজকে সরানো হয়েছে বিহার থেকে, তবে তো মোদিজির সরকারকেও সরাতে হবে। এভাবে বিএলএদের নাম চাইছে ইসিআই, সেটা তৃণমূল কংগ্রেস কোনোদিন মানবে না, কারণ এটার মাধ্যমে আরো বেশি করে তৃণমূলের কর্মীদের উপরে চাপ দেওয়া হবে। আমরা ইসিআইয়ের সামনে আজকে প্রতিবাদ করেছি, করব, এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। Rahul ji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions
but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formality. हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, उसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। এর আগে চৌকিদার নিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন, রাফেল নিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন, সাভারকার নিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন, তারপর উনি ক্ষমাশ্রী উপাধি পেয়েছেন। এরপরে এখন সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে, এখানেও ক্ষমা চাইতে হবে। আর তৃণমূল কংগ্রেস রাহুল গান্ধীর হাত ধরেছে, মানে ওই গল্প আর কি, हम तो डूबेंगे सनम अगर तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे, বিসর্জন অনিবার্য। বিরোধীরা তো এর বিরোধিতা করবে, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ যদি এই এসআইআর এর মাধ্যমে যেভাবে একের পর এক অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের নাম বাদ চলে যাচ্ছে, এই নাম বাদ চলে গেলে তো তৃণমূল কংগ্রেস সকল বিরোধীদের তো অসুবিধে। এই জন্য তো গাত্রদাহ আসল জায়গায় হাত পড়েছে। হিন্দিতে একটা কথা বলে না, দুক্তি রাখবে হাত পান না, তো ওই দুক্তি রাগের মধ্যে হাত পড়ে গেছে। चुनाव आयोग आपकी घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, AICC की दफ्तर नहीं है। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है, जिसकी लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। अब गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति की माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের সংসদ ভবনের মকরদ্বার থেকে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, একেবারে নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত পৌঁছানো গেল না, তার আগেই পুলিশের তরফ থেকে আটকে দেওয়া হলো তাদেরকে, এবং শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্য আপনাদের শোনালাম। দিল্লি পুলিশের তরফ থেকেও বেশ কিছু বক্তব্য রয়েছেন, কি বলছেন দিল্লি পুলিশ শোনাবো। एमपीज की परमिशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उनमें नंबर ज्यादा होने का उनको डिटेन किया गया, उनको बताया गया कि 30 की परमिशन है, कोई भी 30 लोग आप में से आ सकते हैं, बट नंबर उनका काफी ज्यादा था, उसके कारण उनको डिटेन। কমিশন অভিযানে এককাট্টা বিরোধীরা সায়নীর দেওয়া স্লোগানে গলা মেলালেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, বাংলা স্লোগান দিলেন সোনিয়া কন্যাও। কমিশন অভিযানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তৃণমূলের দুজন সাংসদ। দিল্লি পুলিশ মিছিল আটকাতেই ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল, এবং এই ধস্তাধস্তির মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন মহুয়া মৈত্র, অসুস্থ হয়ে পড়লেন মিতালি বাগও। কমিশন অভিযানে অসুস্থ তৃণমূলের দুই সাংসদ, দিল্লি পুলিশের মিছিল আটকাতেই ধস্তাধস্তির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যে ছবি আপনাদের দেখিয়েছি, সেই ধস্তাধস্তির মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন মহুয়া মৈত্র এবং মিতালি বাগ। Muzzling of democracy by the Modi government and Modi's police. They are muzzling us. They have pushed us. Women MPs have been. দিল্লি পুলিশ মিছিল আটকানোর পরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন মহুয়া মৈত্র এবং মিতালি বাগ। তাদের শুশ্রূষার জন্য এগিয়ে এলেন রাহুল গান্ধী। ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের এই মুহূর্তে। কমিশন অভিযানে অসুস্থ হলেন তৃণমূলের দুজন সাংসদ। আগেই দেখা গেছিল যে ব্যারিকেড টপকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন মহুয়া মৈত্র, এবং তারপরে পুলিশের তরফ থেকে বাধা দেওয়া হলো, ধস্তাধস্তির পরিবেশ সৃষ্টি হলো। সেই ধুন্ধুমান পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে বাসে তোলা হলো সাংসদদের, এবং তারপর মহুয়া মৈত্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুস্মিতা দেবও ছিলেন তাদের সঙ্গে, এবং অসুস্থ হলেন মিতালি বাগও। শুশ্রূষায় এগিয়ে এলেন রাহুল গান্ধী।